بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب ووصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم برحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أدواههم، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا جميع مواطن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه أجمعين
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة سبيل المثاني أن تفتح علينا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا الله معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير، إنك ولي من كل خير ومتفضل من كل خير متل من كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah. Kaum ibu kalau nak tampil ke depan boleh depan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dapat kita berjumpa pada pagi ini. Syukur pada petang ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hari kita berada pada tanggal 24 hari bulan Zulkaidah. Hari Rabu akan datang, dah mula puasa tuan-tuan sekalian. InsyaAllah hari Rabu akan datang hari 1 Zulhijjah. Maka sebagaimana kita ketahui puasa Zulhijjah tu 9 hari ya, 1 sampai 9. Jadi jangan puasa satu hari tok. Puasa 9 hari 1 sampai 9. Jadi bermula hari Rabu depan kita mula puasa, Khamis, Jumaat teruslah sampai 9 Zulhijjah hari Khamis ya, begitu. Bagi siapa yang ada cadang nak buat ibadat korban, dari hari Selasa depan petang dah mula bersihkan kuku, ketip kuku, bersihkan janggut, misai semuanya begitu. Kerana masuk terbenam matahari 1 Zulhijjah saja dah sunat, tidak potong kuku, tidak kerat, tidak rambut apa semua, sampailah kita sembelih haiwan korban kita. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Siangnya siam, malamnya qiyam. Jadi 9 hari kita puasa, 10 malam kita qiyam, dan hari ke-10 kita turun dalam keadaan masih kusut masai, dalam keadaan imsak, belum sarapan lagi, tunaikan sembahyang, takbir, melaungkan kebesaran Allah, sembah sujud pada Allah, dengar khutbah. Lepas daripada itu persembahkan haiwan korban kita dengan niat cari keredaan Allah Ta'ala, insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu ya. Jadi bagi tuan-tuan yang belum tempah untuk haiwan korban, dah boleh tempahlah seberapa daya ya, buat korban seberapa termampu ya. Menjadi tebusan kita yaumil akhir nanti, tebusan daripada api neraka, menjadi tunggangan kita untuk semberang siratul mustaqim ya. Haiwan korban itu diambil berat, akan ibadat korban ini sunat muakkad untuk kita lakukan ya. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan sebaiknya 10 hari pertama. Nanti pada malam harinya dah ada dengan zikirnya, zikir yang dibaca 10 kali setiap malam, zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nanti pada 9 Zulhijjah subuh acaranya kita sambut dengan Maulid Nabi, di mana kita baca di Surau Al-Ihsan pada Raja Darat. Itu giliran kuliah subuh saya di sana, maka kita sambut Maulid. Begitulah amalan orang-orang Hadramut. Pagi sambut Maulid 9 Zulhijjah, sambut dengan Maulid Nabi, dengan berselawat atas Nabi, dengan panjatkan doa untuk orang-orang yang wukuf, untuk selamat mereka semuanya begitu ya. Kerana meraihkan hari yang mulia, hari 9 Zulhijjah. Lepas asar, tuan-tuan puan-puan sekalian dijemput datang beramai-ramai untuk acara tasyabbuh, iaitu apa, perhimpunan 9 Zulhijjah di pekarangan Masjid UTHM kita ini ya. Iaitu sebagaimana mengamalkan hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia sebahagian daripada mereka. Kita tak dapat ikut kaum yang sedang berwukuf. Mereka 9 Zulhijjah, kita pun 9 Zulhijjah. Mereka lepas asar, kita pun lepas asar. Mereka keluar khaimah lepas asar, kita pun berada di lelapang lepas asar. Mereka berdoa bermunajat, kita pun berdoa dan munajat. Mereka dikarunia Allah Ta'ala, kita pun harap dikarunia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Kita melakukan amalan itu. Dan jangan ini barang diingat ya. Nanti kita tanya, tapi kita 9 Zulhijjah, mereka tak 9 Zulhijjah. Kadang selisih hari kan dengan Mekah. Nanti kadang kita dah lepas asar, mereka tak lepas asar. Apa firman Allah Ta'ala? Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Jadi yang kita kira ialah yang di sisi Allah. Yang di sisi kita ikut matahari kita, ikut bulan kita. Zuhur kita, zuhurlah kita. Asar kita, asarlah kita. Asar dia, asarlah dia. 1 Zulhijjah kita, 1 Zulhijjah lah kita. 1 Zulhijjah dia, 1 Zulhijjah lah dia. 9 Zulhijjah kita, 9 Zulhijjah lah kita. 9 Zulhijjah dia, 9 Zulhijjah lah dia. Tapi yang di sisi Allah semuanya sama.
Kita baik sama kita kira hari Khamis, mereka hari Rabu, ataupun sebaliknya, ataupun sama ataupun tidak, tapi yang di sisi Allah, yang di sisi Allah. Malaikat turun bawa pahala ikut kalender yang di sisi Allah, yang di sisi Allah. Walau selisih bagi kita sekalipun, tapi yang dipakai yang di sisi Allah, maka taulah adjustmentnya juga dari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tuan-tuan ya. Begitu. Jadi kita ibadat, jangan ada orang seboleh-boleh kita sana Mekah 9 Zulhijjah hari Khamis, hari Rabu tau. Orang 9 Zulhijjah hari Rabu umpamanya ya. 9 Zulhijjah hari Rabu. Saya ikut Mekah. Kalau gitu kau hari raya, hari Khamis tu kau kena hari raya tau. Kalau gitu hari Khamis kau boleh hari raya. Kau tak boleh puasa tau. Kau tak boleh puasa kalau begitu, kalau ikut begitu. Tak boleh main ikut-ikut saja. Dia tak boleh main ikut. Negeri dia jauh, lain matlak daripada kita. Tak boleh main ikut saja. Kalau dia bilang, tapi saya nak ikut Mekah. Kita tanya, awak puasa bang Maghrib, awak ikut bang kita ke ikut bang Mekah? Buka, ikut bang kita. Awak sembahyang subuh ikut bang kita, ikut matahari kita, ikut matahari Mekah. Di mana bumi dipijak, situ langit itu dijunjung. Itu peribahasa falak tau. Peribahasa ikut syariah tau. Di mana bumi pijak, situ langit kau junjung. Maka kau ikut bintang sini, matahari sini dan bulan sini. Mana boleh kaki kau jejak sini tapi ikut bulan Mekah? Mana boleh. Kau di sini ikut matahari sini, terbenam, terbit. Bulan begitu juga. Bukan ikut yang di sana. Begitu tuan-tuan ya. Baik, sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat 38. Sudah mau habis ya. Sifat seorang murid ya. Ini adalah summarize, ringkasan bagi segala apa yang telah kita belajar. Yang nama murid, sifat, bermakna jika anda tidak ada sifat gini, anda bukanlah orang yang namanya murid. Yang nama murid adalah orang yang berkehendak Allah, menuju Allah, menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Bila-bila masa saja Allah panggil kita pulang hadap Allah dan dah bersedia. Yang namanya murid. Dan sedia tak sedia, balik juga tak? Balik juga. Sedia tak sedia, ngadap juga tak? Ngadap juga. Sedia tak sedia, dunia ditinggalkan juga tak? Tinggalkan juga. Sayogia jadi orang yang bersedia. Sayogia jadikanlah diri kita seorang yang murid, yang berkehendak akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat seorang murid, kalau engkau tidak ada sifat gini, anda bukan seorang murid. Anda adalah orang yang cinta dunia. Anda adalah, dia dari awal kita dah baca firman Allah Taala, ada dua jalannya, sama ada jalan yang nak segera, dunia dan hiburannya, dan atau hujungnya ada neraka. Jalan yang lagi satu, taat dan ditempuh jalannya, wasa'alaha sa'yaha, dan menempuhkan akan jalannya, maka adalah ganjarannya itu disyukuri oleh Allah Ta'ala, iaitu mendapat jannah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tidak anda jadi murid, anda akan jadi yang satunya lagi. Dia dua saja ya. Sama ada awak dalam jadi orang yang murid, ataupun jadi orang yang jatuh haluan kanan, ataupun tak jadi murid, automatically jadi haluan kiri ya. Berikut kita akan sebutkan beberapa sifat yang harus disifati oleh seorang murid yang benar. Seorang murid yang benar, bukan murid-murid yang sampel-sampel saja. Saya ahli tarikat ini, kita ikhwan tarikat guru. Apa ikhwannya? Apa dia punya sifatnya? Apa dia punya caranya? Apa dia punya adab-adabnya, tertib-tertibnya semua. Setengah-setengah kelab-kelab pun ada dia punya tata caranya tau. Want to be our member, masuk kena dengan pakai kod yang kena gini, kena ada tata caranya. Kalau tidak, you are not one of the member. Boleh kena halau keluar daripada clubhouse-nya. Begitu. Ini yang benar-benar nak menuju Allah Ta'ala, ada sifat-sifat yang perlu kita observe, kita perhatikan, biar kekal kita jadi orang yang berkehendak Allah Ta'ala. Berkata setengah arif billah, Masya Allah, disebut oleh arif billah. Arif billah itu wali-wali Allah. Kenapa ikut cakap mereka? Sebab mereka orang yang sampai kepada Allah. Mereka hendak Allah, mereka sampai kepada Allah. Mereka sampai kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala redha kepada mereka dan beri manfaat dari ilmu-ilmunya kepada kita. Amin, Allahumma amin ya. Kita dah masuk doa Imam Haddad petang ni. Seorang murid yang menuntut ilmu tariqah, iaitu ilmu menuju ke jalan Allah, tidak akan dikira murid, melainkan setelah ia mendalami isi Al-Quran dan memperoleh segala yang diperlakukannya dari Al-Quran. Dia harus mengenal kekurangan dirinya dari kesempurnaannya, senantiasa memajukan segala hajat dan keperluannya kepada Tuhan, bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak ada bedanya antara emas dan debu jalan. Masya Allah, di sini ada berapa poin ya. Yang pertama sekali disebutkan di sini ialah Al-Quran. Yang kedua, muhasabah diri.
Yang ketiga tawakal, dan yang keempat zuhud. Ada 4 points di sini ya. Yang pertama ialah mengenal Al-Quran. Sudah tentulah orang yang nak jadi murid mestilah orang yang kena berakhlak kepada Allah Ta'ala. Setinggi-tinggi akhlak manusia ialah akhlak terhadap Tuhannya. Dan tidak dikira orang itu berakhlak kalau dia tidak membaca kalam Tuhannya, kalau tidak baca kitabnya. Tidak disebut orang tu orang yang hendak menuju Allah kalau tak ada tadarus Al-Quran. Kita sudah sebut ya tentang pengamalan Al-Quran, paling-paling tidak 3 ya. Paling-paling tidak 3. Kita ada baca surah-surah tertentu setiap hari. Yasin 1 hari 2 kali. Surah Al-Mulk kita baca setiap malam umpamanya. Surah Al-Kahfi baca setiap hari Jumaat umpamanya. Ada surah-surah tertentu yang kita baca. Dan ada juga tadarusnya. 1 hari paling tidak berapa muka surat, 1 hari berapa muka surat. Dan ada tadaburnya, iaitu apa? Simak kitab tafsir. Kalau kita yang bukan mahir, kita kena separatekanlah tadarus satu dan tadaburnya satu. Kalau orang yang mahir dia sambil tadarus dia boleh tadabur. Tapi kalau kita nak tadarus sambil tadabur, nanti kita tak khatam-khatam berapa lama, ya tidak? Jadi kita baca tadarus, baca, kemudian kita adakan tadabur, kita belilah kitab tafsir ya. Dan mesti ada pendampingan dengan Al-Quran. Kerana dengan Al-Quran itu kalam Allah, kata-kata Allah. Dengan membaca Al-Quran Allah menegur kita. Dengan baca Al-Quran Allah mengingatkan kita. Dengan baca Quran Allah menginsafkan kita. Dengan baca Al-Quran kita menyedar kehebatan, keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan membaca Al-Quran kita tahu umat-umat yang dahulu semua tu yang derhaka sudah habis binasa, sampai sekarang masih diazab oleh Allah Taala. Dan dengan membaca Al-Quran kita tahu bahawasanya kita juga akan masuk alam barzakh tak lama lagi. Dengan membaca Al-Quran kita tahu bahawasanya akhirat menunggu kita, dan itulah tempat yang kekal. Subhanallah. Dengan baca Al-Quran selalu kita dapat panduan. Bukan namanya murid kecuali ada senantiasa baca Al-Quran, mentadabbur makna Al-Quran, terpandu dirinya dengan Al-Quran. Termasuk apa tuan-tuan sekalian? Yang kita baca dalam salat. Sebab itu saya pesan lagi ya, kalau tuan-tuan, puan-puan yang sudah mula menghafal surah-surah untuk dibaca dalam sembahyang, kami cadangkan supaya jangan anda menambah hafalan anda. Apa yang dah hafal cukuplah. Tapi tambah apa? Tambah pahaman anda. Pahamkan al-qari'atu mal-qari'ah. Apa maknanya? Alhaakumut takatsur. Jadi binasalah orang-orang yang menumpuk-numpuk, mengumpul-ngumpul. Kumpul apa? Kita kena tahu, kita tengok ya tafsirnya apa semua ya. Kumpul harta, kumpul nama-nama yang megah, begitu ya. Semuanya tu menumpuk-numpuk semua itu. Kita kena baca semua itu. Jadi setiap kali kita sembahyang zuhur kita baca satu surah, maka antara zuhur dengan asar kita bersikap ikut apa yang diajar oleh surah itu. Nanti asar kita baca satu surah lain, maka kita ditegur dan kita dibimbing menerusi surah itu pulanya. Itu namanya surah-surah lazim yang senantiasa kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang, bagai menguatkan lagi pegangan kita. Itu sebab itu perlu memahami makna surah-surah yang kita telah hafal. Jadi kita baca dalam sembahyang, itu menjadi pegangan kita selepas sembahyang ya, surah. Jadi tak boleh tidak yang nama murid mesti ada hubung kaitnya dengan Al-Quran, mesti ada ditegurnya menerusi Al-Quran, mesti dapat ilhamnya daripada Al-Quran, mesti dapat kesedarannya daripada Al-Quran direct from Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu ulama mengatakan bahawasanya penurunan Al-Quran 3. Yang pertama dari hadrat Allah ke Lauhin Mahfuz. Yang kedua daripada Lauhin Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Itulah pada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga daripada langit dunia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah pada 17 Ramadan yang kita sebut sebagai nuzulul Quran. Tapi ulama mengatakan masih lagi penurunan Al-Quran dalam bentuk pemahamannya. Sampai sekarang setiap orang baca dapat faham lain. Surahnya sama, dia dah baca. Lain kali dia baca dia faham lain, lain kali dia baca dia faham lain. Allah beri dia fahaman ikut kadar kehampiran dia dengan Allah, kadar keperluan dia dengan Allah. Maka Allah Ta'ala beri dia pemahaman terhadap Al-Quran ya. Jadi seorang murid tidak boleh tidak, mesti ada pendampingan dengan Al-Quran. Yang kedua iaitu apa? Segala mengenal kekurangan dirinya, selalu bermuhasabah diri. Selalu kalau mengatakan inni kuntu minadz zalimin, dia betul-betul mengartikan. Bahkan tuan-tuan sekalian ya, takut ya, kadang-kadang ya nak kena romongso selalu ya, romongso. Romongso apa? Apa makna romongso? Romongso apa romongso?
Sedar diri. Nak kena sedar diri. Kadang-kadang orang bukan main salam cium tangan kita. Nak tarik ke nak beri? Tarik. Kita kalau tarik dengan mengada-ngada, tak ada, anak tak waduk, anak tak kasi orang salam cium. Itu pun riak juga tu namanya. Orang nak salam cium, kita cium dan niat hati, ya Allah, berilah dia apa yang dia nak. Dia nak berkat kononnya. Berkat tu not from tangan ini tangan banyak dosa. Berkat dari Allah sendiri. Atas niat dia yang baik tu mendapatkan keberkahan atas diri dia. Perlakuan dia, orang macam aku pun disudi salam cium, dia dapat keberkahan lantaran sikap dia. Lepas tu habaib, kalau orang muliakan dia, dia bilang apa? Ala niyatikum, atas apa yang kau niatkan, kau akan dapat. Begitu ya, begitu. Kadang-kadang orang mimpi kita, Ustaz tadi malam saya mimpi Ustaz begini-gini, saya nampak Ustaz dengan di atas mimbar, saya nampak Ustaz dengan Rasulullah, apa gitu. Jangan kita melonjak, kau baru tahu aku siapa. Kau nampakkan dalam mimpi kau kan. Na'udzubillah. Takut-takut istidraj tuan-tuan ya. Takut-takut istidraj. Kita siapa, dosa kita banyak. Makin dengar begitu, makin kau buat bodoh macam tak dengar, macam kita tak dengar. Makin buat begitu, makin kau nangis sendiri. Ya Allah, apalah budak ni dah nampak, ya Allah. Apa yang budak ni nampak, ya Allah, kau ampunkan dosa aku, ya Allah. Jangan kau kecam aku, ya Allah. Janganlah aku jadi mengada-ngada lantaran apa yang orang nampak, ya Allah. Pelihara aku daripada murka-Mu, ya Allah. Pelihara aku daripada istidraj, ya Allah. Senantiasa mandang dirinya, inni kuntu minadz zalimin, tu jadi cogan kata kita. Ya. Bahkan kalau kita rasa macam bagus tu, tidak, semuanya dari Allah. Kalau orang bilang, wah awak begini-begini ya, ke dalam hati kita buat bodoh, itu pujian bukan untuk akulah. Kau puji aku, kau puji. Dengan kita awal dahulu kena rasa diri kita jelek tau. Dengan kita rasa diri kita jelek, maka jadi satu perisai untuk kita tak kembang kalau dipuji orang. Kau puji aku segunung, 100 orang line up beratur, puji satu orang puji kita, puji dengan 10 pujian sekalipun, satu pun aku tak boleh iya. Kerana apa? Aku tahu diri akulah, aku tahu jeleknya akulah, aku tahu dosanya akulah, aku tahu kotornya akulah. Cuma Maha Suci Tuhan, Maha Mulia dah menutupkan aib aku daripada mata kamu. Kalau dibukakan agaknya bukan kamu puji aku tau, kamu ramai-ramai bedal aku tau agaknya. Betul tak ya? Jadi kita selalu kalau orang puji kita, ya Allah, engkau juga kau tutupkan aib aku, ya Allah. Aku syukur kau tutupkan aib aku, ya Allah. Tutupkan aib aku terus, ya Allah. Walhal akulah sejahat-jahat manusia, ya Allah. Janganlah aku jadi pembohong, janganlah aku jadi orang yang palsu sehingga orang semua puji aku macam-macam, tapi aku orang yang jahat, ya Allah. Mereka nak itu pandangan mereka, ya Allah, tapi aku tahu diri aku, ya Allah. Aku tahu diri aku. Kena jadi orang yang senantiasa begitu ya. Orang nak puji kita, nak apa, buat bodoh macam kau tak dengar saja. Jangan sekali balik terus happy, seronok, terkenang-kenang. Agaknya aku salih lah, betul-betul lah. Aku ni selalu ingat aku dosa, tapi orang bilang aku gini, di mimpi aku gini. Maknanya aku ni mastur. Tak ada. Kita ni memang dosa, paling dosa punya orang. Paling dosa punya orang. Kena senantiasa. Kita selalu mengatakan, di kalangan masyarakat ada orang atasan, ada orang bawahan kan. Kita golongan orang atasan ke bawahan tuan-tuan sekalian? Bukan bawahan ya. Paling bawah. Paling bawah ke? Pun bukan ya. Kita jauh terbawah di bawah yang paling bawah. Itu kita. Orang atasan, orang saleh, wali-wali, imam-imam, ustaz-ustaz, orang baik-baik, orang murni-murni, orang takwa-takwa, orang tak berani langgar perintah Allah. Tinggi mereka itu. Kemudian ada orang-orang jahat, ada orang-orang ingkar, ada orang-orang derhaka. Kita di kalangan orang paling bawah, di kalangan orang-orang bawah. Bukan hanya paling bawah, ini paling bawah, kita jauh ke bawah, di bawah paling bawah. Itu kita tuan-tuan ya. Pas ambil position itu dalam diri kita senantiasa. Siapa kita pandang pun kita bilang kau lebih baik pada aku. Nampak budak bertetu, nampak budak pakai gelang emas, laki-laki pun kita pandang macam mana pun rasanya engkau tak ada sampel. Nampak juga kau punya zahir. Aku ni jahat, aku lebih teruk pada engkau. Pakai serban, konon. Kita tengok orang pakai tattoo, kita malu. Ya Allah, dah tentu dia menzahirkan dia tak ada action tau. Kita pakai serban, pakai jubah, konon. Tetapi Tuhan tahu akhlak aku lebih cela pada orang bertattoo lah. Akhlak aku lebih cela. Tengok kaum ibu, tengok perempuan berebang pakai miniskirt, jangan awak ikut pula. Na'udzubillah. Tengok orang berebang pakai miniskirt, tengok dah tentu kau pakai berebang pakai miniskirt. Aku ni pakai tudung, tapi mulut aku lebih jahat daripada mulut engkau.
Dengki aku dengan besan, dengki aku dengan jiran lebih teruk pada engkau. Selalu kita ingat gitu ya. Tengok orang, tengok ustazah-ustazah lagi, jangan cakaplah kita malu, kita jauh daripada mereka ya. Tengok orang yang teruk-teruk lah kita bilang ya. Tengok orang teruk-teruk dan tolong pandang, sedar, bukan tolong cuba merasakan, tolong rasakan memang sebenar hakikat kita adalah lebih rendah daripada mereka. Rajin-rajin pandang orang yang perempuan merebang rambut dan pakai miniskirt. Rajin-rajin pandang orang lelaki yang pakai tattoo, yang pak haji dah umur, bukan pak haji lah, pakcik dah umur 60 masih togok dekat-dekat maghrib umpamanya. So, rajin-rajin tengok orang begitu. Untuk apa? Kita tengok baik ke jahat? Ya tak baik. Tetapi aku dengan dia, aku tidak lebih baik. Cuma aku ni menyempelkan diri aku dengan pakai serban sahaja konon. Kena senantiasa begitu ya. Dan senantiasa begitu. Tengok, rajin-rajin tengok segala Cina, segala Keling semua yang bukan Islam. Keling pun kau, Cina pun kau. Kalau Allah beri hidayat, kau Islam. Cina pun kau, Keling pun kau. Tapi mungkin kau tak dengki dengan kawan kau macam aku dengki. Begitu. Hidayat di tangan Allah. Kalau Tuhan beri kau hidayat, besok kau masuk Islam. Ya Allah, yang iman aku ni, Allah beri iman secara percuma, aku hargai ke tidak? Ya Allah, aku mohon jangan lucut imanku. Ya Allah, aku mohon jangan kau lucut imanku. Aku bersyukur ya Allah, dan aku minta ampun atas kederekaanku padamu ya Allah. Senantiasa ya, seorang murid kena senantiasa jadi orang yang romongso dirinya. Romongso tu sedar diri maknanya ya. Itu iaitu apa? Muhasabah. Jadi yang pertama tadi pendampingan dengan Al-Quran, jadi dapat guidance daripada Al-Quran. Yang kedua ialah romongso, iaitu muhasabah diri. Dan yang ketiga ialah tawakal ya. Dia senantiasa memajukan segala hajat dan keperluannya kepada Tuhan, bukan kepada sesama hamba. Apa pun. Orang gini tak kisah tahu, dia sampai doa pun tidak tahu. Kita baca dalam kitab Hidayatul Salikin di Masjid Parit Samijan hari Senin lepas, orang sudah sampai tahap tawakal yang full, doa pun tidak tahu. Dia pun tak ada doa, ya Allah sembuhkan anak aku daripada demam. Ya Allah kasih perniagaan aku maju. Doa pun tidak. Malu nak doa. Sebab Allah dah atur aku, Allah dah set. Hitam-hitam lah, putih-putih lah. Ibarat our path of life. Kita punya perjalanan kehidupan kita, perahunya dah di-set dalam alurnya itu, dalam paritnya itu. Kalau perahu kehidupan kita melalui tempat yang gelap, ia pasang lampu terangkan. Kalau perahu kita lalu di tempat yang sempit, ia cuba tahan sedikit. Perahu kehidupan kita lalu di tempat yang melukakan, ia tanpa lukanya tahan sedikit. Perahu kita lalu di tempat yang indah dan cantik, nikmati, tapi jangan lupa daratan. Begitu, apa Tuhan beri, terima. Adjust diri kita ikut keperluan Tuhan, jangan cuba nak adjust takdir Tuhan. Tawakal. Kalau kita minta tolong orang ke apa, niatkan untuk apa? Untuk besarkan hati dia. Niat apa? Biar dia dapat pahala. Sebetulnya kau tak tolong aku pun aku tak heran lah. Begitu ya. Semuanya kepada Allah. Apa segala-galanya. Hatta kalau dapat bil saja SAJ, Syarikat Air Johor. Kalau kita TNB, Tenaga Nasional Berhad. Sekarang saya dah jadi macam orang Malaysia atau sebutnya SAJ, tak sebut PUB lagi. Singapura dulu PUB, Public Utilities Board. Dapat surat daripada PUB kalau Singapura. Kalau sini daripada TNB ataupun SAJ. Dapat surat aja terus, baca aja terus, panggil ya Allah, aku kena bayar bil ya Allah. Engkau yang akan bayarkan ya Allah. Walaupun poket kita yang keluar, tapi dari Allah. Nak pergi ambil duit ATM, nak picit, ya Allah aku mohon ya Allah, nak ambil duit Allah, nak beli belanja pasar ya Allah. Semuanya. ATM tu buat syarat saja. Nak beli susu anak, pergi kedai, pergi pasar raya nak beli susu anak, semua tu ya Allah, anak aku nak beli susu, nak minum susu ya Allah. Aku mohon rezeki untuk anak aku nak beli. Semuanya. Walaupun zahirnya kau yang ambil, kau yang bayar, kalau ada poket kau, tapi semuanya ajukan kepada Allah Ta'ala. Apa sahaja, semuanya kepada Allah. Kalau kepada hamba Allah pun sebetulnya betul, biar dia dapat pahala. Jadi orang-orang alim ni kalau dia minta tolong kita jangan action tau. Jangan ingatkan kita ni berbudi dengan kiai tau. Jangan ingatkan kita ni berbudi dengan Pak Habib, dengan ustaz ni tau. Sebetulnya kalau kita tak tolong dia pun, Tuhan tolong dia lebih-lebih lagi. Kadang dia minta tolong kita tu buat apa tau? Buat mesra-mesra, manja-manja.
Kadang dia minta tolong kita buat apa? Biar kita dapat pahala. Sebab dia tahu pekerjaan ini pahalanya besar. Dia nak kawan dia pun kongsi pahala. Sebab itu dia bersuara minta tolong. Boleh tolong saya begini? Padahal action saja. Padahal kalau dia tak dapat tolongan itu pun dia tak kisah sebetulnya. Dia tak kisah sebetulnya, ya. Jadi orang begitu. Segala keperluan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini COVID juga. SOP kena ikut. Tutup muka, sanitizer semua, penjarakan. Tapi jangan gantungkan harapan pada sanitizer. Kalau tak ada sanitizer, menggeletar. Lama, macam mana ni? Ada sanitizer je, tenang, aku ada sanitizer, tutup muka. Jangan. Tutup, kena tutup. Sanitizer, kena sanitizer. Tapi yang melihara kita Allah. Melihara kita Allah. Dan itu kuman tak boleh serang sendiri. Tak boleh serang sendiri. Aku buat ini sebagai apa? Sebagai contoh biar orang lain pun buat. Aku buat ini sebagai apa? Sebagai patuh, aku sebagai rakyat. Aku buat ini sebagai apa? Sebagai ikhtiar, kerja aku untuk jaga. Tapi yang menyelamatkan aku Allah, bukan face mask aku, bukan juga sanitizer aku. Kalau kita bergantung pada dia, kuman ketawakan kita ramai-ramai. Lah, tutup muka konon, ingatkan kita tak boleh attack dia. Tutup muka gini. Aku serang tengkok dia je dah boleh kena dah. Dia tutup sanitizer, ingatkan kita boleh takut sangat sanitizer dia. Dia 5,000 ada kuman sini, 10,000 kuman ada sini. Tuhan bilang dia tak attack. Begitu. Tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Sanitizer kena pakai, topeng muka kena pakai, tapi yang melihara kita ialah Allah. Segala keperluan kita hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Hatta kalau musuh kita larang kita, cegah kita apa-apa sekalipun, orang yang tak berkenan dengan kita pun kita anggap itu dari Allah. Itu dari Allah. Itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Terima saja. Semua dari Allah. Dan tidak ada beza antara emas dan debu. Itu namanya zuhud tingkat paling tinggi. Kenapa ya Pak Haji kok tak nak pakai baju yang lawa-lawa? Ni saya nak belikan baju yang cantik ni. Tak boleh. Saya kalau pakai gini tu, saya dah biasa baju yang simple-simple. Baju saya paling baru dah 15 tahun. Saya tak biasa baju cantik-cantik. Maknanya pada engkau baju cantik tu boleh menjejas hatimu. Ayo Pak Haji naik kereta saya Mercedes. Tak payah, terima kasih. Saya kalau ada pilihan kereta Mercedes dengan kereta yang berkudis, saya lagi suka kereta yang berkudis. Umpamanya konon lah, umpamanya. Tak ada. Mercedes. Volvo. Kancil. Tak ada beza. Tak ada beza. Macamnya kereta ambil saya, tak payah sudah. Ada orang begitu tahu. Tak ada. Ini kereta lain kali ambil saya, tak payah Mercedes ya. Kita apa Kia pun cukup lah. Mengada-ngada. Mercedes, lori, becak, tak ada apa-apa. Orang kasih syal mahal. Alhamdulillah, pakai. Biasa orang kasih syal kain kasa berlapuk haruk, ronyok, ambil pakai. Tak ada kisah. Debu dengan dia, tak ada kisah. Tengok rumah besar orang, dah rezeki dia punya hal. Aku nak idamkan, tidak. Rumah orang kecil, dah rezeki dia, alhamdulillah. Tak ada beza sama kita. Benda dunia tu tak ada markah langsung pada kita. Tak ada markah langsung pada kita nak bilang ini tinggi, aku puji. Ini tinggi, aku takut. Tidak. Ini rendah, aku jijik. Tidak. Ini rendah, akulah orang zuhud. Pun tidak. Pada dia perkara dunia tak ada kesan langsung pada diri dia. Emas dan debu sama saja. Berarti Imam Abu Yazid Al-Bustami kita dah ceritakan, ramanya gedong dengan ada kebun, ada apa semua. Tapi terjejas pada hati dia, tak ada kisah. Pada dia duduk rumah besar dengan duduk rumah atap sama. Sebab itu dia tak heran. Sebab itu setengah-setengah orang alim dia zuhud tau. Memang dia zuhud. Tetapi dia punya, nampak rumah dia punya hebat, kereta dia punya hebat. Itu zuhud yang tertutup. Zuhud yang tertutup. Padahal dia tak heran ini semua. Ya, begitu. Itu sifat orang murid. Yang pendengar yang tadi kita dah baca 3 ya. Yang pertama, tak boleh lepas daripada Al-Quran. Yang kedua, muhasabah diri selalu. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Dan yang keempat ialah apa? Zuhud terhadap dunia. Dan berikutnya, seorang murid harus memelihara batasan-batasan Allah dan janji-janjinya. Bersedia untuk menelan pahit getir qada qadar Allah Ta'ala. Senantiasa memuji Tuhan di waktu mewah dan sempit.
dan setiap masa mengikhlaskan dirinya kepada Tuhan lahir dan batin. Masya Allah. Ini ada 3 perkara. Yang pertama iaitu jaga batasan Allah. Katanya nak nuju Allah Ta'ala, tapi perkara haram macam tak ada masalah dia buat. TV masih tak tengok, itu batasan mata tu. Radio macam tak ada salah dia dengar, itu batasan telinga tu. Benda yang dia boleh dengar, benda tak boleh dengar. Kena jaga batasan-batasan Allah. Duit tak berani, kalau bukan duit aku tak nak. Aku tak nak. Biar untung, tapi kalau tak clear aku tak nak. Aku tak nak segala komisen yang tak sepatutnya apa semua tu, aku tak nak. Pada orang ini keberuntungan, pada aku ini satu bebanan, ya. Tak nak semua itu. Jaga batasan Allah Ta'ala, sangat-sangat jaga batasan Allah Ta'ala. Kalau dengan orang perempuan paling jauh tak ada beli mesra, bual-bual semua begitu, tak ada semuanya begitu, ya. Semua jaga batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa besar jauh sekali, dosa kecil pun tak ada ingat, makruh pun tak berani nak terlintas dalam hati orang-orang begini, ya. Begitu, ya. Jangankan kata makruh, yang halal pun dia tak nak ambil kadar perlu saja. Begitu mereka, ya. Sangat jaga batasan Allah Ta'ala. Selalu bersedia untuk menelan parit batin. Ini redha, ya. Yang pertama tu tadi takwa. Takwa ialah buat disuruh, tinggal yang ditegah, menjaga batasan Allah. Yang kedua ialah apa? Redha. Telan saja pahit getir. Pahit getir telan saja. Pahit getir telan saja. Semuanya tu alhamdulillah, redha saja. Redha saja. Apa-apa saja Tuhan, kau bebas ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Ibarat kain digantung aku tinggi, dicampak aku jauh, direndam aku basah. Kau nak bikin apa bikin ya Allah, aku hamba-Mu. Kau bebas ya Allah. Itu dalam Covid, ya. Di samping kita berdoa pun berdoa. Boleh, harus berdoa, tapi jangan lupa dia Tuhan, kita hamba. Dalam berdoa pun berdoa, jangan lupa dia bebas, kita kena patuh. Sekali-sekali cuba doa Covid kita. Ya Allah, hentikanlah wabak ini, selamatkanlah kita ya Allah, ya, kembalikanlah keadaan. Okey, doa kita boleh tak? Boleh, dapat pahala besar. Tapi jangan lupa sekali-sekali, bahkan sepatutnya itulah menjadi doa kita. Angkat tangan. Ya Allah, Engkau Rabb, Engkau Tuhan, Kau yang memiliki alam semesta ini. Manusia hamba-Mu, kuman hamba-Mu. Kau bebas ya Allah. Berapa banyak yang Kau nak kasih kena sedang kuman, sukati Engkau ya Allah. Satu hari 5,000 kes, Kau bebas ya Allah. Satu hari 100 kes, bukan minta, ya. Cuma ini kita bukan minta, cuma kita bilang Kau bebas ya Allah. Aku tak protes langsung ya Allah. Kau bebas. Setengah hari, separuh negeri mati, Kau bebas ya Allah. Buat apa yang Kau nak buat ya Allah. Kau tetap terpuji ya Allah. Cuba doa begitu. Terus Tuhan matikan ke? Tidak. Dengan kau reda, Tuhan bahkan angkatkan. Dengan kau iktiraf ketuhanan dia, keperkasaan dia, kemutlakan dia punya tindakan, maka Tuhan tu very merciful, maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan kau mensabitkan ketuhanan, keperkasaan dia, kau sabitkan juga ketuhanan dia, kau sabitkan juga beserta itu kerahmatan dia. Maka Allah Ta'ala begitu. Jadi kadang di samping kita doa lah ya Allah, itu doa orang awam lah, ya. Doa orang awam. Ya Allah, minta bawa ini tu. Kalau orang-orang saleh, dia punya doa, ya Allah, Kau bebas ya Allah. Kau nak berapa satu hari, berapa nak mati, Kau bebas ya Allah. Siapa Kau nak kenakan, Kau bebas ya Allah. Ya Allah, Kau buat apa saja, buat ya Allah dalam kerajaan-Mu ya Allah. Aku tak campur tangan ya Allah. Bahkan aku redha dan Kau tetap terpuji walau apa pun juga ya Allah. Whatever the outcome, Kau tetap terpuji ya Allah. Kau tetap terpuji ya Allah. Dah, lapang dada. Tutup muka, jaga diri, PKP, jaga SOP, tapi lapang dada. Dengar satu hari kes naik, dengar satu hari kes, alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Begitu, redha saja, ya. Redha, redha. Tuhan nak bikin apa, suka hati dia. Kiamat tak semuanya mati nanti. Kan semuanya mati. Kiamat. Sekarang Allah Ta'ala dah nak kasih wabak ini, banyak yang meninggal dunia. Allah bebas. Saya tengok dokumentari tu, dia tengok haiwan ini dah nak pupus, burung ini dah nak pupus. Dalam mati aku, yang bercakap, engkau manusia pun nak pupus jugalah. Manusia pun nak pupus juga. Satu hari pupus tak sama sekali? Ya pupus. Orang alim dah mula pupus, orang-orang saleh dah mula pupus, sifat malu dah mula pupus. Manusianya pun dah mula nak dipupuskan oleh Allah Ta'ala. Begitu, ya. Jadi
Yang berikut tadi adalah redha. Dan yang keempat, senantiasa memuji Tuhan di waktu mewah dan sempit, dan senantiasa mengikhlaskan diri pada Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala dalam waktu yang sempit ya. Kita nak bincang tentang bab sabar dan bab syukur ya. Sabar, setahu kita apa sabar? Kalau derita sabar, pahit sabar, sakit sabar. Bahkan sabar yang terlebih tinggi lagi ya, yang orang dapat, dia tak dapat, dia gembira. Itu redha. Yang dia dapat, orang lain tak dapat, kadang-kadang dia takut, dia cemas. Dia sabar dalam menikmati karuniaan Allah Ta'ala. Orang lain tak dapat kedudukan ini tau, dia dapat. Itu pun orang yang tak dapat idam-idam, orang yang dapat akan seronok, dia dapat pun dia tak berani nak pakai semau-maunya. Sabar nak menggunakan, walhal dia layak dan Tuhan beri. Itu sabar. Sabar ketika mampu lagi susah daripada sabar ketika tak mampu. Sabar ketika mampu tu sabar lagi payah lagi. Syukur pulanya, hakikat syukur ya. Hakikat syukur ialah Tuhan tu layak dipuji. Kita dapat nikmat banyak, dapat nikmat besar. Allah patut dipuji tak? Allah memang segala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dapat nikmat kurang banyak. Kitanya nikmatnya kurang banyak, tapi Allahnya tetap alhamdulillah. Kita tak dapat nikmat langsung, kitanya tak dapat nikmat, tapi Tuhannya tetap layak dipuji tak? Alhamdulillah. Yang tak dapat nikmat aku, tapi Allah tetap layak dipuji, maka aku puji dia walaupun aku tak dapat nikmat. Bukan tak dapat nikmat, bahkan dapat bala. Yang dapat bala aku, tapi Allah Ta'ala tetap dipuji, maka walaupun yang aku dapat bala, tapi Allah Ta'ala tetap alhamdulillah. Bukan dapat bala kecil, dapat bala besar dan banyak dan bertubi-tubi. Yang dapat bala banyak, besar dan bertubi-tubi aku, tapi yang nama Tuhan alhamdulillah. Itu hakikat syukur Imam Haddad sebut di sini ya. Senantiasa puji Allah dalam apa-apa segala perkara sekalipun. Lapangkan dada, semua puji, semuanya puji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Tengok orang-orang salih ya, mereka dapat bala, dapat ujian pun mereka alhamdulillah. Kita dapat nikmat pun tak alhamdulillah. Kebangetan tu maknanya apa? Melampau. Melampau. Mereka melampau sangat punya syukur pada Allah Ta'ala. Bukan hanya tak dapat nikmat tau, bukan hanya sikit nikmat, tak dapat nikmat. Bukan hanya tak dapat nikmat, dapat ujian. Mereka punya syukur, punya happy. Allah, engkau bukan diuji tau, bahkan dapat nikmat, bukan sedikit, banyak pun punya risau, punya panik, punya cemas hatinya, temahak sekali, tak tahu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya, kita belajar ya dalam kitab ini supaya kita dapatlah berakhlak sedemikian ya, dapat berakhlak sedemikian. Alhamdulillah, aku dapat apa pun Tuhan tetap layak dipuji. Tuhan tetap layak dipuji, dan dia nak tindak apa dalam kerajaan dia, dia bebas. Dan segala setiap masa mengikhlaskan dirinya kepada Tuhan lahir dan batin. Mengikhlaskan tak tahu, full submission to Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kau sakit hari ni, rela. Macam kita kasih orang barang, kadang-kadang ikhlas tak rela kan. Dah kasih tapi masih teringat aja. Kadang-kadang tak nak kasih kan. Ini bukan barang tau, diri tau. Tuhan pakai diri dia untuk khidmat, rela. Tuhan pakai diri dia untuk diberi sakit, rela. Tuhan beri dia untuk dakwah, rela. Tuhan beri dia untuk servis apa-apa lain, rela. Rela. Semuanya rela, mengikhlaskan, ready apa yang ada pada dirinya. Waktu untuk Allah Ta'ala, kecergasan, tenaga untuk Allah Ta'ala, nyawa pun untuk Allah Ta'ala. Mengikhlaskan dirinya sampai to the extent of his life willing to give to Allah Ta'ala. Senantiasa full submission to Allah Ta'ala. Itu namanya murid ya. Itu ni murid. Kalau tidak itu bukan namanya murid. Untuk gini, tak rela, ini tak nak. Nanti diuji oleh Allah Ta'ala ya.
Tengok engkau rela ke tak rela, ya. Mereka full submission kepada Allah Ta'ala, kiranya tak ada tawar menawar pun. Tak ada tawar menawar. Apa Tuhan hendak dia buat, dia buat. Nanti dia diarah oleh gurunya pergi Afrika dia pergi. Allah Ta'ala letakkan dalam penjara dia masuk. Allah Ta'ala letakkan di mana, dia semuanya dia begitu. Mereka rela, ya. Mereka rela. Serah saja diri dia. Allah Ta'ala takdirkan dia, ilmunya tinggi, tapi Allah Ta'ala takdirkan dia hanya jadi tukang buat roti. Dia rela. Yang nama aku tak boleh buat roti, mesti ustaz. Apa pun aku rela. Perlu, ya. Perlu sekali, ya. Khususnya nanti apabila zaman Mahdi, ya. Zaman Mahdi dia tak ada sampel-sampel lagi tau, dah true tau. Dia macam zaman Sayyidina Umar punya tadbiran lebih kurang, zaman Sayyidina Abu Bakar punya zaman lebih kurang. Maaf cakap lah, ya. Ustaz yang timing yang stylo dengan dia semua tak laku, ya. Tak laku. Dulu kita ada pegang jawatan tinggi dalam agama umpamanya. Sana sini orang minta kita ceramah. Semua orang minta kita nasihat umpamanya. Zaman Mahdi maybe be prepared, Mahdi won't even select you. Mahdi tak tengok engkau pun, sebab Mahdi tahu layak hatimu macam mana, niat tujuanmu macam mana, ikhlasmu macam mana. Dia tidak ambil kecuali yang pure. Dia tidak disyaratkan oleh Allah Ta'ala untuk ambilmu. Dia tak ambilmu walau tinggi kelulusanmu, walau tinggi kedudukanmu, dia tak ambil. Kau hege-hege dengan dia, dia terima. Okeylah, tak apa Tuan Imam, saya ready khidmat, Dia nak kasih jawatan macam kemarin juga tau, sebelum perang. Sebab Mahdi kan baru lepas perang kan. Mahdi, okey, Mahdi kasih juga jawatan. Pakcik tukang kasih makan kucing, ya. Makan kucing. Aku dulu qadi tau, ke mufti tau. Tak terima. Makan kucing, alhamdulillah, aku ikhlaskan diriku jadi tukang makan kucing. Khadam Imam Mahdi tukang kasih makan kucing. Alhamdulillah, syukur dapat kerja, alhamdulillah, rela. Yang ada pula kerjanya setakat jual kerepek ubi umpamanya, tukang parut ubi aja umpamanya. Sekali Mahdi tengok, pandang firasat dia, Tuan, saya minta jadi governor di daerah sini, ya. Oh, jadi DO. Subhanallah. Bebas, ya. Ikhlaskan. Dengan apa ada diri penuh, serahkan. Mahdi minta, ya Mahdi minta dari Allah Ta'ala, ya. Kalau kita Rasulullah yang minta untuk khidmat semuanya, minta waktu kita, minta tenaga kita, minta nyawa kita, beri. Ya, beri. Jangan lokek, ya. Jangan lokek. Begitu, ya. Mengikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala, semuanya 100% kepada Allah Ta'ala. Jangan salah sangka, ya. Jangan kita ingat kalau kita dah rela beri sama Allah Ta'ala, kita akan hidup kita merana susah pun, aku rela ya Allah, aku rela. Hidupnya pun susah, kopak kapik, aku rela. Kadang-kadang mungkin kau serah sama Allah Ta'ala, kau ingatkan Allah Ta'ala tu miskin, ya. Ingatkan Allah Ta'ala tu sifatnya tak berterima kasih, ya. Kau ingatkan Allah Ta'ala tak tahu keperluan kau, ya. Makin kau serah sama Allah Ta'ala, Allah punya memberikan kau kadang lebih mewah, lebih comfortable daripada orang yang tak rela. Tak rela nak khidmat dalam agama Allah pasal dia nak comfortable, nak selesa. Yang ini dia makin serah pada Allah Ta'ala, makin selesa daripada orang yang tak nak khidmat. Makin diserah hartanya, aku tak nak serah harta, aku takut tak kaya, aku takut jadi kurang kekayaan aku. Makin dia kasih harta dia pada Allah, makin Allah kasih dia harta lipat kali ganda lagi, lebih kaya pada engkau lah. Jangan ingat apabila kita serah sama Allah Ta'ala, kita akan jadi bersedialah untuk hidup kopak kapik dan senantiasa kurus kering dan tak ada kemewahan. Maha kaya Tuhan lah, Maha kaya Tuhan. Ikut kebijaksanaan dia, siapa dia nak kasih mewah ke tak mewah. Kadang-kadang lebih melimpah ruah berbanding daripada orang lain. Orang yang full submission to Allah Ta'ala, kadang-kadang dia punya kemewahan lebih daripada orang yang cari makan, cari harta, cari mewah. Dia lebih mewah pulanya. Kita tengok heran, mana dia dapat duit. Allah bagilah. Perkata diserah sama Allah Ta'ala tanpa syarat, Allah pun beri sama dia tanpa syarat. Tak perlu syarat kerja, tak perlu syarat apa, datang sendiri hartanya pada dia. Begitu, ya. Jangan salah sangka, ya. Dengan kita serah sama Allah Ta'ala tu bermakna kau rela diri kau teruk tau. Tak ada. Kadang-kadang diri kau number one tau pun Allah boleh kasih lah. Allah punya kuasa, ya. Allah punya kuasa, ya. Baik, itu sifat-sifat seorang murid, ya. Seronok tak sifat begini, ya? Seronok, ya. Cubalah kita sifat begini. Paling tidak petang ini kita dapat tahu bahawasanya kita patutnya ada sifat begini.
Paling-paling tidak pada petang ini kita mengetahui bahawasanya ada orang yang sifatnya begini. Ada orang yang sifatnya begini ya. Kita perlu contohilah. Kita perlu contohi ya. Jangan asyik nak bergaduh saja. Nak pangkat dah dapat pangkat, nak kedudukan dah dapat kedudukan. Masih tak terima, tak happy, bercakaran antara satu sama lain. Nak tumbang menumbang antara satu sama lain. Nak jolok menjolok antara satu sama lain. Orang yang tak dapat pangkat macam kau pun tak rakus macam kau. Terima happy aja boleh tenang. Orang yang tak ada kedudukan pun boleh antara mereka jumpa boleh mesra. Engkau dah apa engkau nak kau dah dapat, tak cukup-cukup. Masih nak jolok dia kasih jatuh, nak jolok dia kasih jatuh. Nak cakar dia, nak cakar dia. Tak guna dan kau tak sedar kau diperhatikan oleh orang ramai. Malu, aib sikap yang begitu. Fahamlah ya. Seorang murid tidak harus diperhambakan oleh selain dari Allah Ta'ala. Tidak ya. Kalau dia khidmat dengan orang pun kerana Allah Ta'ala. Diperhambakan oleh nafsu, diperhambakan oleh harta, diperhambakan oleh keseronokan. Yang ada orang diperhambakan oleh es krim tau. Es krim pun boleh hambakan dia. Nak es krim yang enak, tahan dia pergi ais krim parlour, ais krim punya kedai restoran. Oh di mana? Di KL ada. Kalau pergi KL mesti cari es krim tu. Kangen makan es krim. Sampai kena drive jauh-jauh hanya nak makan es krim. Es krim pun boleh hambakan dia tau. Yang diorang dihambakan oleh asam pedas. Oh asam pedas pakai Jawa mau begini. Dari Singapura tahan pergi padik Jawa nak makan asam pedas. So dia perhambakan oleh asam pedas. Nak makan asam pedas saja kalau saya drive sampai traffic jam. Pasal nak makan asam pedas padik Jawa mau. Asam pedas boleh hambakan kau. Allah, teruknya. Hambakan oleh pangkat dan banyak lagi tu. Orang kalau sampai kena jadi hamba, tidurnya kenyang tak hamba? Tak kenyang ya? Kena itu. Yang ada orang dia jadi hamba bagi office dia sendiri tau. Orang semua kuli dia pun tengah tidur lanyak-lanyak, dia bangun pukul 2 fikir tender dia tengok tu. Allah, lebih teruk pada hamba. Dihambakan oleh harta dunia. Dihambakan oleh pangkat kedudukan, dihambakan oleh puran lain. Kalau dengan orang lain, ya Allah punya terhangguk-hangguk dengan sama manusia begini sampai aku tengok perhati aja. Astaghfirullahalazim, tak malu orang begini tau. Dengan Allah Ta'ala, dengan ahli Allah, dengan pada orang ulama, kau boleh sombong, kau boleh arah pulanya. Tapi dengan orang tertentu, pasal kau nakkan ada sesuatu daripada dia, sampai kau terbongkok kadang aku tengok, ini kenapa sakit pinggang ke apa asyik tergini rupanya. Pasal dia membongkokkan diri dia. Allah, nyampah sekali kita tengok orang begini ya. Allah ya. Selain daripada Allah, yang hanya layak dimuliakan hanya Allah ya. Kalau kau sanggup mengagungkan yang tidak mulia, yang kau tak mulia. Kerana selain pada Allah tak mulia. Apabila kau memuliakan yang mulia, mulia. Jadi kau muliakan hanya pada yang mulia, kau akan jadi mulia macam mana sekalipun. Tengok orang-orang alim, mulia tak? Mulia. Kerana diagungkan yang mulia, maka mulia. Dalam masyarakat sajalah, kalau orang satu pangkat besar sama orang tak ada pangkat. Orang yang terhegi-hegi dengan orang tak ada pangkat, hina tak? Kalau kau nak hegi-hegi pun dengan somebody lah, bukan dengan yang nobody. Kalau kau hegi-hegi dengan nobody, kau hina tau. Ketahuilah tuan-tuan, bahawasanya semua manusia is a nobody, except hanya Allah Ta'ala sahaja. Only Him yang layak ada apa kita memuliakannya. Kalau sesama manusia saja, ini orang somebody, ini orang nobody. Kau muliakan nobody, orang bilang dia ni tak ada standard tak ada standard, drop, jatuh. Kalau nak muliakan pun, muliakan yang mulia lah. Muliakan dengan mulia, jadi mulia tak? Dia siapa? Orang kanan fulan. Wah, orang pandang aja dah bukan main hebat. Ketahuilah tuan-tuan sekalian, tidak ada yang mulia kecuali Rabbul Alamin saja. Maka memuliakan selain daripada Dia Ta'ala, maka adalah hina. Memuliakan yang mulia, mulialah anda. Begitu ya, begitu. Tetapi tak bermakna ini jangan faham pula. Dengan orang lain semua kita tengking, kita kurang ajar. Tak ada. Adab sesama kita kena jaga. Adab, pokok mafhumnya lah apa? Jangan terhege-hege. Jangan terhege-hege sesama dengan manusia dengan apa lain. Jangan rela diperhambakan oleh selain daripada Allah Ta'ala ya.
Tidak harus ditundukkan oleh pangkat dan kedudukan. Tak boleh ditundukkan oleh pangkat dan kedudukan tau. Sama ada pangkat atau kedudukan dia ataupun pangkat kedudukan orang lain. Orang tu ada pangkat ke, ada kedudukan ke apa. Aku nak bikin apa aku punya suka sebab aku buat kerja Tuhan aku. Pangkatmu dan kedudukanmu tak boleh larang aku sebab aku buat daripada yang maha kuasa. Umpamanya. Pangkat dan kedudukanmu pun tak boleh menundukkan aku. Dan pangkat kedudukan pun tak boleh menundukkan aku. Kerana nak pangkat, kena kedudukan aku sampai tertunduk pun tidak. Aku tak kisah yang nama pangkat dan kedudukan sama ada padamu ataupun pada diriku. Kerana dia tak herankan pangkat dan kedudukan diri dia, maka dia tak herankan pangkat kedudukan pada orang lain pun. Kerana dia masih nakkan pangkat dan kedudukan diri dia, sebab itu dia masih nak menghege-hege terhadap pangkat kedudukan orang lain. Dia tak boleh ditundukkan oleh pangkat kedudukan. Walau kedudukan pangkat diri dia sekalipun, dia tak ada kedudukan dan dia tak ada nak pangkat. Maka dia tak perlu nak kena apa sampai tertunduk. I got no personal interest istilahnya. I got no personal interest. Tidak ada kehendak peribadi diriku semua tu. Pangkat tak ada, kedudukan tak. Orang lain punya pun, sebab tu orang ini kebal tau. Orang ini kebal. Orang yang boleh makan orang pun ya. Dengan dia cakap jangan kata nak makan. Nak dekat pun tak boleh. Kebal, mereka kebal. Tak boleh dia apa-apakan. Unvulnerable, untouchable mereka. Maksud hadis Nabi ya. Takkan apa-apakan dia orang yang nak menganiaya pun. Kebal mereka ni, kebal. Ada kekebalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Tidak harus dipengaruhi oleh tuntutan hawa syahwat dan hawa nafsu. Syahwat dan hawa nafsu tak boleh. Orang nak nuju Allah Ta'ala tak boleh asyik pilihannya nak rehat. Orang yang dah bilang nak tuju Allah Ta'ala tak boleh pilihannya televisyen asyik nak lihat. Orang nak tuju Allah Subhanahu wa taala tak boleh nafsunya nak ditundukkan sangat lihat. Orang yang tuju Allah Ta'ala walau susah tetap ibadat. Walau payah tetap dia kuat. Begitu ya. Tak boleh dipatahkan oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Tunduk nafsunya. Tunduk nafsunya. Melawan hawa nafsunya senantiasa. Dan tidak harus dikongkong oleh adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan tu maknanya apa? Bukan adat-adat bangsa kita ya. Maksud adat kebiasaan ni maknanya apa tahu? Saya tak biasalah begini. Oh, it's not me, I cannot, I'm not used to. Kan begitu ya yang ada orang kan. Saya pulanya tak boleh, saya tak biasa makan lauk-lauk gini. Saya mesti lauk kampung juga. Ngada-ngada. Kampung ke tak kampung kau makan. Oh, saya tak biasa lauk-lauk kampung. Saya mesti nak western juga. Western ke kampung ke makan. Saya tak biasa dengan cuaca gini. Saya dah biasa negeri saya cuacanya sejuk. Umpamanya orang daripada negeri orang putih. Dia pindah jangan kata dengan Malaysia, pindah ke Afrika pun dia sanggup, tak ada apa-apa. Dan kata, saya dah biasa cuaca panas negeri Hadramaut, duduk sini saya tak selesa. Boleh. Kata pada Habib-Habib ya, kalau ikut pilihan mereka, ya dia suka negeri dia. Tak nampak perempuan, walaupun tak mewah tapi tak ada banyak dosa, tak ada apa-apa langsung. Tapi kerana mereka tak ada biasa ana hanya duduk di negeri yang perempuan tutup muka. Biasa ana hanya duduk di negeri yang azannya kumandang senantiasa. Biasa ana duduk di negeri orang yang pegang wirid dan baca kitab senantiasa. Tak ada. Didudukkan dekat sini Malaysia dia datang. Diarah pergi Amerika dia dakwah. Amerika senonoh tak? Kan tak senonoh ya. Pergi, dia tak ada namanya, tak menjadi adat bagi saya, tak menjadi biasa bagi saya. Kehidupan apatah lagi setakat makanan dan cuaca, tak ada heran bagi diri mereka. Itu Habib-Habib makan sini, kasih makan asam pedas makan, kasih sambal belacan makan, kasih soto makan, kasih kari makan. Tak ada bilang ini anak tak biasa, ini anak tak biasa. Asal halal orang Islam yang kasih, enak ya, semua dia try. Sesuai tekad dia makan banyak, tak sesuai makan dia sikit. Tapi tak ada macam aku mesti datang daripada Hadramaut bawa macam-macam bekalan lauk-lauk Hadramaut. Tak ada. Istilahnya tak ada macam it's not me, tak ada. I'm not used to, saya tak biasa, tak ada. I must have this, tak ada. Semuanya tu tak ada. Tak
tak boleh begitu. Semuanya istilahnya come what may. Come what may apa? Datang saja ya Allah, aku terima. Apa kau datangkan, aku terima. Kau letakkan aku di negeri panas, aku terima. Kau letakkan aku di negeri sejuk, aku terima. Kau kasih aku makan ini, aku terima. Kau kasih aku kerja ini, aku terima. Kau kasih. Lepas tu wali-wali macam-macam kategorinya. Yang ada wali bukan bersyarah. Yang ada wali duduknya di mana? Duduknya tepi-tepi jalan. Yang ada wali duduknya di kedai-kedai kopi. Dia tugasannya di sana. Dia terima. Dia terima. Wali di sekolah kat kedai kopi ke? Tidak. Tapi tugasannya untuk jadi ada peranan dia main dalam kedai kopi itu. Terima. Begitu ya. Terima mereka ya. Terima. Tak boleh istilahnya it's not me, I'm not used to. Tak boleh. Cancel perkataan itu. Istilahnya come what may. Datangkan apa saja ya Allah, aku terima. Bahkan aku syukur lagi. Begitu ya. Begitu. Bagus ya kalau kita dapat sikap begini, bagus ya. Betapalah kita ingin Maha suci ya Allah ampun segala dosa ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Berilah ini sifat menjadi sifat kami ya Allah. Berilah kami dapat merasai sifat begini dan kekal dengan kami ya Allah sehingga hari kami menghadap padamu ya Allah. Berilah kami ada sifat yang mulia, sifat yang baik ini ya Allah. Janganlah kami jadi orang yang sifat yang ego, yang mengada-ngada, yang tak boleh itu, tak boleh ini. Biarlah kami jadi orang sifat yang redha, syukur, ikhlas kepadamu ya Allah. Bersedia menjunjung apa saja yang didatangkan olehmu, kami terima ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Ubah keadaan kami dapat menjadi hamba yang patuh dan taat kepadamu ya Allah. Tetapkan iman kami senantiasa ya Allah. Kau Tuhan kami ya Allah. Kau Tuhan kami hamba-Mu ya Allah. Kekalkanlah iman kami sampai kami mati dalam keadaan beriman padamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertuturannya merupakan zikir dan mutiara hikmah. Dia tak ada bual-bual kosong, tak ada guyon-guyon yang tidak. Kecuali guyonnya pun ada, kita tengok ada hikmahnya. Guyonnya pun boleh menyedarkan kita. Guyonnya pun cakapannya semua tu ada hikmah. Habib Ali bin Ja'far tak senantiasa tahu cakap dengan dia cerita, mari hadis sahih, mari kita cerita ini bid'ah, ini bid'ah. Tak ada. Ceritanya apa? Cerita buah apple, cerita buah duku langsat, cerita apa, ubi kentang, cerita bangku, cerita pinggan, cerita-cerita biasa. Tapi dari setiap ceritanya tu buat kita renung, buat kita renung. Pinggan, Allah sayang kita, takkanlah Allah dah jadikan kita ahsanit taqwim. Tuhan nak lambung kita dalam neraka. Kita saja bikin pinggan ini, Habib Ali tunjukkan. Kita bikin pinggan ini pun kita sayang. Takkan kita bikin kita nak banting. Kita je sayang benda yang kita dah buat. Takkan Tuhan tak sayang benda yang dia dah buat. Tuhan sayang. Allah cakap pinggan pun ada makna. Apple dulu wangi, sedap baunya, mahal. Nak beli susah. Sekarang banyak tapi dah tak wangi macam dulu. Jangan kata tak wangi. Rasa pun tak seenak dulu. Berkat buah-buahan pun Allah dah angkat. Cerita apple pun kita dapat insaf. Habib Ali bin Ja'far. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus ya. Subhanallah. Ceritanya biasa saja. Bukan cerita-ceritanya hukum. Kalau begini syarat wuduk adalah begini. Kalau untuk begitu untuk munajat. Tak adalah, ceritanya biasa. Tapi dari cerita-cerita yang biasa semua dapat iktibar. Semua ada pengajaran dan ada mutiara kata di sebaliknya ya. Baik. Diam dirinya merupakan tafakur dan teladan. Subhanallah. Kalau dia diam tu bukan dia termenung tau. Dia diam tu dia sedang berbual dengan Tuhan dia. Dia berbual, dia sedang mempelajari sesuatu. Masuk tempat kok diam, kok tak cakap. Dia tengah learn sesuatu lah tu. Dia tengah study sesuatu, dia tengah pelajari sesuatu. Sambil dia belajar, dia feedback kepada Tuhan dia. Alhamdulillah ya Allah, aku syukur masjid ni kok putih semua ya Allah. Mereka ikut sunnah ya Allah. Mereka ikut sunnah ya Allah. Tak ada satu jam pun tak ada, satu ayat pun tak ada. Begini patutnya dia nampak apa semua, dia feedback dengan Allah. Yang baik dia pujikan, dia memuji orang yang melaksanakan tu, dia semua feedback dengan Allah, feedback dengan Allah. Apa segalanya tafakur. Umpamanya masuk kedai orang, kau yang kan dia masuk kedai kau, dia tengok barang-barang kau. Padahal dia tengah bikin evaluation dalam kedai kau. Dia tengok kedai kau, dia sedang submit report to Allah Ta'ala. Dia sedang audit kedai kau.
Kedainya kok ada barang ini, kok tak ada barang ini, kedai ini kok bagus, kok tak bagus, apa semua. Sambil dia doakan, tafakur. Mereka dalam submit semuanya. Masuk kedai. Ya Allah, kok mewahnya kedai dia, ya Allah. Tak jual barang kecuali yang high class saja. Dia makin menguatkan orang punya nafsu dunia pulanya, ya Allah. Masuk kedai orang, semua. Segala apa, masuk pasar, masuk apa semua. Semua dia sedang menganalisa kita, sedang study kita, dan dia submit report tu Allah Ta'ala. Begitu ya, orang-orang begini semua tu ya, semua. Diamnya tu tafakur, diamnya tu adalah tafakur dan berzikir kepada Allah Ta'ala ya. Cakapannya tu mutiara kata, semuanya begitu. Ni orang-orang ahli hikmah. Ada ya orang-orang begini masih ada sampai bila-bila ada ya. Syukur dia kita dapat mengetahui ada begini ya. Sebab kita ingatkan orang semua macam kita je tahu. Tak ada yang lalai kita. Yang lalai kita. Mereka tidak ya, mereka tidak. Perbuatannya mendahului percakapannya. Sebelum kau kadang-kadang kau dengar, kita mesti buat begini tuan-tuan. Kau dengar, aku dah nampak dia buat begini sebelum aku dengar dia cakap kena buat begini. Aku dah nampak dia buat begini sebelum dia katakan kena buat begini. Cakapan itu, perbuatan itu dah mendahului akan perbuatannya. Kalau kita umpamanya lah ya, dia bilang ya, adalah Nabi SAW. Kalau jumpa orang Nabi yang dulu ucap salam, Nabi mesra. Kita dengar ustaz ni cakap, kita bilang, ustaz ni sebelum dia cakap ini aku dah nampak dia begitu. Kalau jumpa orang dia bilang, apa khabar, Assalamualaikum, mesra. Perbuatan dia yang dia cakap ni aku ternampak apa yang dia dah buat sebelum aku terdengar apa yang dia cakap. Itu perbuatannya mendahului percakapannya. Percakapan. Sehingga kalau dia tak cakap pun dia dah buat dakwah dengan hal dia tu, dah didakwah dengan orang lah. Dah beri tunjuk contoh yang baik. Subhanallah, orang-orang begini ya. Perbuatannya mendahului akan percakapannya. Ilmunya membenarkan amalannya. Dengan ada ilmu, amalannya semua tepat. Dan amalannya membenarkan ilmunya. Ilmunya membenarkan, dengan ilmu yang ada, amalnya semua jadi benar. Semua accordingly. Kau boleh check why he do this. Semuanya accordingly. Semua kau tengok dalam kitab semua ada tertera punya. Dia tak bikin apa as he like. Ilmunya membenarkan amalnya dan amalnya membenarkan ilmunya. Ada ilmu, dia amalkan. Itu ilmu, itu namanya amal membenarkan ilmunya. Amalnya senonoh, ilmu membenarkan amalnya. Begitu mereka ya. Ilmu membenarkan amalnya dan amal membenarkan ilmunya. Syiarnya khusyuk. Bukan syiarnya jovial, fun. Selalu dengan very happy go lucky. Tidak, orangnya syiar itu khusyuk. Lambangnya orangnya nampak tawaduknya. Orang Jawa bilang anteng, anteng tak pencilaan. Begitu, yang ada kan pencilaan macam budak kecil. Apalagi pencicilan tak pernah. Apa lagi? Tahu ya pencilaan ya. Begitu. Orangnya tak pencilaan gitu. Khusyuk, tenang, anteng orangnya. Anteng. Begitu ya. Tahu anteng ya? Khusyuk lah maknanya. Well behave. Bahasanya. Beradablah, senang bahasa Melayu kita bilang. Tertiblah. Tertib. Kalau orang Melayu bilang apa tahu? Tumak nina. Budak ni bagusnya tumak nina budak ni. Kenapa tumak nina? Dia tengah rukuk ke tengah sujud ke? Tumak nina tu tenang, khuduk ya, tenang ya. Jadi tenang. Orang Melayu bilang, budak ni tumak nina. Tumak nina lah tu maknanya, tumak nina ya. Anteng orangnya tu ya. Orangnya tidak pencilaan, tidak berangasan. Begitu ya. Dan khusyuk dan ketenteraman jiwa. Nampak tak ketenangan dia tu? Kau nak tengok dia begini, tengok dalam situasi-situasi tertentu yang ada orang nampak paniknya. Dia boleh tenang, dia boleh cool, dia boleh happy lagi ya. Pakaiannya tawaduk dan merendah diri ya. Tawaduk dan merendah diri. Itulah sifat dia tu, tawaduk. Rendah diri selalu ya, rendah diri. Semua kita boleh nampak dalam guru-guru kita tuan-tuan ya. Tawaduknya kita boleh nampak sifat dia tawaduk. Tak kau sebut dia, kecuali orang mesti bilang tawaduk orangnya. Padahal haibah tau, nampak kewibawaannya. Ilmunya jangan cakap, tapi ada merendah dirinya itu nampak tawaduknya ya.
dan merendah diri, berpihak kepada yang benar. Yang benar dia mesti berpihak, tak boleh tidak. Santero dunia bilang ini betul, pada dia bilang salah, salah. Santero dunia bilang ini salah, pada dia benar, benar. Dia tak peduli. Paling tidak dia kalau tak dapat sebarkan kepada semua orang, dia mengadu sama Allah. Ya Allah, fulan ini benar, ya Allah, fulan, kau bela dia, ya Allah, kau selamatkan dia, ya Allah. Dia satu orang bela fulan ini benar. Membela kepada yang benar, kepada yang benar. Yang salah dia tak nak bela. Dan mengutamakan yang benar, pada itu lebih penting sekali, ya. Dan nolak yang batil serta membencinya. Kalau tak yang batil, janganlah suruh dia sekaki, janganlah suruh dia sekongkol. Dia tak suka, dia tahan menolak, dia tahan tak ikut kita punya cakap. Kerana apa? Menolak yang batil, walau sampai kadang-kadang memayahkan diri dia, menyusahkan diri dia, ya. Bergaul dengan orang-orang baik serta melindungi mereka. Subhanallah, bergaul dengan orang baik dan lindungi orang-orang baik. Kalau dia ada lindungi, apa kuasa dia ada? Dia tak ada kuasa, tapi dia berdamping dengan yang maha kuasa. Dan kalau dia ada kedudukan tertentu, umpamanya betul-betul dilindungi orang-orang baik. Orang baik selamat di bawah jagaan dia, ya. Dan membenci orang-orang jahat serta memusuhi mereka. Istilahnya tak kasih muka, tak kasih can. Apa salah dia dengan kau? Dia bukan salah dengan aku, tapi dia salah dengan masyarakat. Sebab tu aku tak suka dia. Seram, ya, yang ada orang alim selalu keluarkan perkataan, aku tak minat fulan, aku tak suka fulan. Tak baguslah orang tu maknanya. Orang alim mana selalu tak suka orang, ya. Tapi kalau sampai keluar perkataan dia tak suka, dia tak senang dengan orang tu, jaga-jaga, maknanya memang tak baguslah orang tu, ya. Batinnya lebih baik daripada zahirnya, ya. Zahir bukan bermakna zahirnya tak senonoh tau. Zahirnya dah accordingly, zahirnya dah tip top, zahirnya dah elok. Tapi kau tengok batinnya lebih lagi. Zahirnya nampak khusyuk, zahirnya nampak tawaduk, zahirnya nampak zuhud, batinnya lagi Allah. Itu orang bilang yang kita tahu daripada wali-wali hanya sekelumit. Yang ada pada dia jauh lebih besar yang kita tak tahu, iaitu batinnya. Dia punya rendah diri, dia punya apa tu kita tak tahu, dia punya mengagungkan orang kita tak tahu. Mereka tu istimewa sekali. Pergaulannya lebih manis daripada sebutannya, ya. Pergaulannya lebih manis daripada sebutannya. Bukan hanya kalau dengan orang ketika bualnya saja manis, meraihkan orang, menghormati orang dalam majlis. Pergaulan itu lebih elok daripada percakapannya. Kadang-kadang tak banyak cakap lagi dia orang, tak banyak cakap, tapi dia punya gesture dia tu membuat orang terpesona lebih daripada cakapan dia. Begitu, ya. Tingkah laku, peradaban. Contoh seperti ini siapa, ya? Habib masyhur almarhum Mufti Hadramaut. Kadang-kadang dia tak cakap, tak ceramah, tapi dia punya penampilan, dia punya hadir, dia punya angguk dengan orang, dia punya nampak orang semua, dia rai, dia apa semua. Dia punya tanya khabar orang kita sepatah dua patah, masya-Allah. Tingkah laku dia tu je lebih mempesonakan kita. Belum lagi dia ceramah, belum lagi dia cakap. Dia punya tingkah laku dia tu, kita tengok cara dia semua gitu semua. Nampak orang soleh punya cara semua tu. Tercermin jelas dalam perlakuan mereka, ya. Baik. Jauh daripada sifat degil, bodoh. Itu semua kita akan baca insya-Allah pada pertemuan akan datang, ya. Sifat degil, orang salah kau bilang betul, orang betul kau bilang salah. Engkau salah kau bilang betul, orang betul kau bilang salah. Dah gitu tak tahu hukum pulanya, cakap saya nak dewe. Dia akan pakai hukum tau, akal pun tak pakai. Contohnya Wahabi, ya. Itu tak guna. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Taala, ya. Wallahu alam bisawab. Semogalah Allah Taala merahmati kita senantiasa, ya. Jadi ingat tuan-tuan, ya, hari Rabu depan puasa, ya. 9 hari puasa. 9 hari. Jadi hari Selasa malam, hari Selasa petang dah mula ketip kuku, dah mula bersihkan diri. Laki-laki nak cukur apa yang patut cukur, apa semua tu. 10 hari kita tidak ketip kuku, tak cukur rambut, tak gunting rambut, sampailah kita sembelih haiwan korban kita, ya. Tempah haiwan korban, ya. Tempah haiwan korban, mudah-mudahan dapat, ya. Mudah-mudahan dapat diberikan oleh Allah Taala. Afdal korban dalam negeri.
paling afdal hari pertama. Paling afdal hari pertama, ya. Kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga, dan kemudian hari keempat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.